ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ मैं डॉक्टर अर्पना चोड़ा निघा स्वागत करती हाँ। नमस्कार, सत श्री अकाल। जिवें कि तुसी सारे जानते ही हो, यह प्रोग्राम साडी आम जिंदगी दे नाल संबंधित विषयां नूं लैके आंदा है। असी इत्थे माहिर विद्वानां नूं बुलाने हाँ, गलबात करते हाँ। मैं एक गल दसां, जे साडी जिंदगी दियां अद्धी तो ज़्यादा शिकायतां दूर हो जान, जे असी कोई भी गल अपने मन विच ना रखिए, गलबात करिए, विद्वान लोकां दे तजुर्बियां तो शिक्षा लईए। साडे अज दे प्रोग्राम दा विषय है किशोर अवस्था तो युवा अवस्था विच पैर पांदे बच्चों की सही देखभाल। ते इस विषय पे गलबात करन वास्ते साडे स्टूडियो विच आए ने डॉक्टर कुलविंदर कौर। नमस्कार डॉक्टर कुलविंदर, तुहानूं मैं जी आया आखदी हां ते तुहाडा मैं स्वागत करदी हां। धन्यवाद मैम। गलबात का सिलसिला शुरू करिए। डॉक्टर साहब, एक किशोर अवस्था जिहदे बारे असी ਇਹ सुनते हैं कि यह जिंदगी दी साडे जीवन दी एक नींव है। कोई कहता है कि यह जिहड़ी किशोर अवस्था है ये ते जीवन का बसंत काल है, पर नाल ही कई यह भी कहते हैं कि यह तूफानी काल है। एक किशोर अवस्था किहड़ी अवस्था है? जी डॉक्टर अर्पना, किशोर अवस्था जिहड़ा असीं सधारण शब्दां विच भाषा च कह दिंदे हां, ਉਹ 11-12 साल तो शुरू हो के 19 साल तक जाने वाली उम्र नूं असीं किशोर अवस्था कहते हैं। जदों अजे तक मन बचपन दीयां दहलीज तो टप के थोड़ा जिहा अगे वधदा है, शरीर दे विच लड़के या लड़की शरीर विच, मन विच, ख्याल विच, दुनिया विच कई तरह के परिवर्तन बदलाव आते हैं ते बच्चा थोड़ा अपने घर के वातावरण तो सिखदा समझदा वड्डा हुंदा है ते वो 11-12 साल की उम्र तक पहुँचता है, वो किशोर अवस्था को प्राप्त करता है। तुसी बहुत सोहना कहा कि बसंत ऋतु है। यह वो उम्र है जिहड़ी बड़ी ही नाजुक है, बहुत ही प्यारी है, भावनावां नाल भरी हुई है। अफकोर्स निसंदेह बसंत ऋतु है और ये बहुत सारे भाव इकट्ठे होकर सारियां ही मैनूं लगदा ऋतुआवां दा बड़ा सोहना सोहना छोटा छोटा मेल है किशोर अवस्था। बचपन अजे पूरी तरह गया नहीं है तो एक भोलापन भी अजे बचिया होया है, ठीक है। तो जवानी वाल वधदे होए कदम अजे पूरी तरह युवा अवस्था तक भी नहीं पहुंचे हैं। तो बड़ी कोमल नाजुक उम्र दे विच जिहड़ा बच्चा या बच्ची पहुंचते हैं, वो किशोर अवस्था विच पहुंच के अजीब जिहे माहौल विच अपने आप नूं महसूस करते हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि वो वड्डे हो गए हैं। घर दे भी कई बारी गलबात कह देंदे हैं, तू चुप कर जा, तू अजे बच्चा है। तो जां कोई गल हुंदी, तू ना बोल, तू वड्डा नहीं होया। तो वो किशोर नूं समझ ही नहीं आंदा कि मैं बच्चा वां कि वड्डा हाँ, या मेरी जिहड़ी ये उम्र है ये वाली उम्र किहड़ी उम्र है। वो खुद भी इस पशोपेश चलता रहता है कि मैं किस उम्र च पहुँच गया वहाँ, क्योंकि ये उम्र बहुत सारे बदलावां की उम्र है, बहुत सारिया उड़ाना की उम्र है, कल्पनावां की भरी हुई उम्र है, भावनावां नूं पंख लगते हैं। और मनुख जिहड़ा हुंदा है कि चाहे लड़का है या लड़की, किशोर अवस्था जिहड़ा महसूस कर रहा है, वो एक अजीब जी दुनिया च, प्यारी जी दुनिया च, या फिर कह लो परी लोक च अपने आप नूं महसूस करता है। सही। ते युवा अवस्था, युवा अवस्था बारे की कहोगे? जी मैडम, युवा अवस्था इस तो एक कदम अगे चले जाइए, कदम अगे चल जी, है ना। किशोर अवस्था जदों अपनी पूर्णता नूं जां परिपक्वता जिन्हों सी मैच्योरिटी नूं पहुंच जाती है, जदों सही गलत, उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक दी थोड़ी अच्छी तरह होर समझ आ जाती है। ते घरदियां नूं भी लगदा है कि इहदे ते कुछ जिम्मेवारियां हुण पाईयां जाण। जदों घर दे सोचण लग जांदे कि लड़का या लड़की दा विआह कर दिता जावे, तां मैनूं लगदा ओह युवा अवस्था है। उदों तक सारियां भावनावां, सारे वलवले, सारे जड़े एहसास है थोड़े अच्छे लैवल तक पहुंच के, मैच्योर लैवल तक पहुंच के थोड़े स्थिर भी हो जाते हैं, टिक भी जाते हैं, ते मन नूं एक सहजता भी मिल जाती है। तो किशोर अवस्था थोड़ा भटकिया असहज मन मैनूं लगदा है युवा अवस्था तक जाके बड़ा शांत ते सहज हो जाता है। ए हो जाना चाहिदा है, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, एक गल है कि वक्त तो पहला ही जिवें रुठ गई है, बचपन की मासूमियत तो जिवें किते छुपी गई है। तुसी इस गल नूं मनोगे? बिल्कुल। आजकल छोटे छोटे बच्चे हुंदे हैं, उन्हां दे कोई रुझेवे आउटडोर रुझेवे ही नहीं है। छोटे छे बच्चे है वो मोबाइलां ते, लैपटॉपां ते, उन्हां ते ही रुझे रहंदे हैं। इत्थों तक कि वो खाना पीना भी जिहड़ा हैगा ना, वो इस लालच विच ही करदे हैं कि उन्हां कोल मोबाइल होए। बिल्कुल। ते तुहाडा इस बारे की कहना है कि जिहड़े मोबाइल है, मीडिया है, सानू किस उम्र तक बच्चों तो दूर रखने चाहिए है? दूर रखने चाहिए भी है कि नहीं रखने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया डॉक्टर अर्पना।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਚਪਨ ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਟਡੋਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਰ ਕਿਲਾ, ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਾਪੂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਟਿੱਪੂ ਗਰਮ, ਹਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਖੋ ਖੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਊਟਡੋਰ ਗੇਮ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੇਲ ਕੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜੁੜਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਪੱਕਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਚੁਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹਨ, ਅਸਮਾਜਿਕ ਖਤਰੇ ਕਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਭਾਸੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਚਰਣ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਭਾਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰੋਸਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਾਰੇ ਥੋੜੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਕਰੋਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਹ ਚਕਸ਼ੂ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਰਿਚਿਤ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਟਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ, ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ 12, 13, 14 ਸਾਲ, 15 ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀ ਮੈਚੁਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਪਾਲਨੇ ਹਨ, ਢੂੰਡਨੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ਏਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਸੀਓ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਸੀ ਮਤਲਬ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਏਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਥਪੇੜਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਕੀ, ਬਚਪਨ ਹੈ ਜਾਂ ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ
ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਖੇੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਏਸੀ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੰਮੇ ਆ ਤੇ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰੂਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਪਾਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਏਸੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੈਪਟਾਪ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਅਰਪਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉਸ ਤਰਫ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਿਛਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁੱਸਾ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਸਟੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਕਾਫੀ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਫੂਡ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਜਲਦੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਵੇਗਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮਦਰਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮਦਰ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਪਕੜਨ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਔਰ ਆਦਮੀ ਔਰ ਔਰਤ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵੀਕਡੇਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਜਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਖਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੁੜਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਪਰ ਜਲਦੀ, ਗੁੱਸਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਟੀਨਏਜ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰਕ ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਚਪਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਹਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚੇਂਜਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮੈਚੁਰ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਈ ਬੜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੱਡ ਟੱਚ, ਬੈਡ ਟੱਚ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਰੀਅਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਟੈਬੂ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਛੂਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕਿ ਉਹ
ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਰਟਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਜਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਥਲੀ ਜਾਂ ਵੀਕਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਇੱਕ ਹਰ ਕਾਲਜ ਲਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈੱਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿੱਖਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਇੰਗ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੈਬੂ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਧ ਕਚਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਧੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੀਇੰਗ ਟੀਚਰ, ਬੀਇੰਗ ਅਧਿਆਪਕ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਲਝ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਨੀਮੀਆ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਹ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾद्य ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਹਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਔਰ ਔਰਤ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੂਝਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸ 'ਚ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਰਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਇੱਥੇ ਬॉयਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਨ ਹੈ, ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਹਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹਿਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੰਨਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ, ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲ ਪਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ? ਨਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖੁੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੋਮਲ, ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਅਨਮੋਲ ਵਿਚਾਰ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਡਮ।